إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بتجديد اللقاء مع متابعينا الذين يتابعون هذه السلسلة من المحاضرات، سلسلة لقاءات علمية التي بدأناها منذ حوالي 5 سنوات الآن. وسعيد أيضا باستقبال محاضرنا فضيلة الأستاذ الدكتور جبريل سعيد أرنولد، الأستاذ الجامعي والباحث في الدراسات الإسلامية واللاهوت بجامعة نوتردام بالولايات المتحدة. وأشكره جزيل الشكر على قبول دعوتنا والإسهام معنا في إغناء هذه السلسلة من المحاضرات التي تمكنا بفضل الله وجهود أعضاء هذه المجموعة من استقبال والاستماع إلى ثلة من الباحثين المتخصصين في الدراسات الإسلامية عموما، وفي الدراسات المقارنة بين الأديان الكتابية على وجه الخصوص من حيث تاريخها ونصوصها وعقائدها وتشريعاتها. أشكر فضيلة الأستاذ لأنه رغم التزاماته لم يحرمنا من هذه الدقائق، ويشاركنا بعض أفكاره التي أتمنى أن تجد لدى المستمعين إثارة ومناقشة. أحب قبل أن أعطي الكلمة إلى الأستاذ أن أذكر إخواننا أن الأستاذ ملزم أو لديه التزام بعد المحاضرة مباشرة، فأرجو أن لا نتجاوز ساعة والنصف أو أقل بقليل. وقبل ذلك سأعطي لقارئنا أن يقرأ لنا في حدود دقيقتين أو 3 بعض الآيات البينات من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أنتقل مباشرة إلى الأستاذ الفاضل. تفضل عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لك عبد العزيز. J'aimerais remercier Monsieur Gabriel Saïd Reynolds d'avoir accepté notre invitation et de nous donner cette conférence. Je m'excuse parce que j'ai commencé en arabe, mais je sais que le professeur comprend l'arabe. Donc, excusez-moi parce que je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous donner cette conférence sur la christologie dans le Coran, ou bien ce que dit le Coran sur le Christ. Donc, directement, je voulais vous présenter aussi. Je vais être bref, comme ça. Je sais que la plupart des chercheurs, surtout qui s'intéressent aux études coraniques, connaissent le professeur, mais quand même, je vais faire une petite présentation en arabe pour ceux qui ne connaissent notre professeur euh, Saïd Jibril رينولدز عفوا. إذا سأعرف بأستاذنا، هو أستاذ جامعي وباحث في مجال الدراسات الإسلامية واللاهوت بجامعة نوتردام كما ذكرت بالولايات المتحدة. له أو يقدم محاضرات ودورات تكوينية في اللاهوت والعلاقات الإسلامية المسيحية والأصول الإسلامية. كما يدير قناة اليوتيوب يمكن أن نترجم عنوانها باستكشاف القرآن والكتاب المقدس،
وتعرض لمحادثات حول النصوص الكتابية مع كبار العلماء. ولديه دورة مفتوحة للجمهور على منصة رقمية عنوانها حوار النصوص المقدسة: استكشاف الكتاب المقدس والقرآن. تخصصه الأساسي هو أديان العالم والكنيسة العالمية والدراسات القرآنية وعلاقتها بالكتاب المقدس. وتخصصه الثانوي هو عن المسيحية بشكل عام. حصل أستاذنا الدكتور سعيد جبريل أرنولدز على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وتخرج من جامعة ييل بنيو هيفن الولايات المتحدة الأمريكية. يتركز اهتمامه العلمي والبحثي حول مجال الدراسات القرآنية والعلاقات الإسلامية المسيحية. من منشوراته سنة 2025 نشر المسيحية والقرآن: صعود الإسلام في شبه الجزيرة العربية المسيحية. وفي سنة 2023 نشر ظهور الإسلام. وفي سنة 2020 نشر كتابه الذي عرف يعني منذ 2020 انتشارا كبيرا، وهو كتابه الله الإله في القرآن. أيضا نشر سنة 2018 كتابه القرآن والكتاب المقدس: النص والتعليق. كما قام بترجمة إلى الإنجليزية لكتاب نقد الأصول المسيحية للقاضي عبد الجبار الهمداني. أيضا نسق كتاب القرآن في سياقه التاريخي، وأيضا وجهات نظر جديدة حول القرآن في سياقه التاريخي. هذه بعض منجزات الأستاذ التي نشرها في السنوات الخمس الأخيرة، وإلا فالأستاذ معروف ويمكن الرجوع إليه في المواقع المختلفة التي يمكن للذي يهتم بشكل خاص بالدراسات القرآنية في علاقتها مع الكتاب المقدس. إذا أشكرك مرة أخرى، وحتى لا أطيل قضينا لحد الساعة 11 دقيقة، سأعطيك الكلمة لتقدم لنا طرحك عن لا كريستولوجي دون لو كورون. والأستاذ سيحاضر باللغة الفرنسية، وسنحاول أن نقدم تلخيصا عما سيذكره. وفي الوقت نفسه يمكن للمتدخلين أن يسألوا بالعربية، فالأستاذ يمكنه أن فهو يفهم اللغة العربية، وقد يجيب شاء الله. بالعربية وقد يجيب بالفرنسية. ولكن على كل حال نحن سنحاول أن نتواصل ب بإحدى اللغات التي نفهمها جميعا، أو يفهمها بعضنا ويكمل بعضنا البعض الآخر. إذا تفضل أستاذي، ألف الكلمة لك شكر، ألف الآن. شكر دكتور يوسف، أشكرك على استضافتي. آه، راح أعرف عن حالي شوي بالعربي، تقديم بالتفاصيل الشخصية. بعدين مثل ما قلت لا كونفرنس سيغا اون لون فرانسيز. بس بزيد شوية تفاصيل شخصية عن التقديم الجميل. شكرا لك دكتور يوسف. أشكركم كذلك كل المحاضرين على وجودكم يوم السبت هنا في إنديانا الصبح، بس عندكم في مغرب وأماكن أخرى ربما ديجا المساء. آه، أشكرك سيد يوسف على التقديم وكل الكتب. أحب أن أزيد أن هناك ترجمات عربية للثلاث كتب. الكتاب The Quran in its Historical Context موجود في العربي في الإنترنت بالعنوان القرآن في محيطه التاريخي. وكتاب كتاب God in the Quran مثل ما ذكرت دكتور يوسف موجود في العربي كذلك. آم، الله إله القرآن. شكرا. وهناك كذلك كتاب ثالث موجود في اللغة العربي آه، بالعنوان نشوء للإسلام، يعني Emergence of Islam في الإنجليزي. وراح أزيد جملتين بس عن حياتي ولا الاسم كمان. كما ذكرت في شوية عربي بالاسم. حبيت كتير جبريل سعيد. حسيت حالي ابن العرب. أنا فعلا فقط من جهة أمي هناك جذور عربية لبنانية سورية. الأصل من أصل عائلة أمي من مدينة شام. ولكن أنا سكنت 3 سنين في لبنان.
وبرمت شوي بالعالم العربي، وكذلك كنت مرتين في المغرب، في مدينة رباط وفي مدينة طنجة. وإن شاء الله المرة الثانية دكتور يوسف نلتقى شخصيا في المغرب إن شاء الله. وأزيد كذلك أن أحب كرة القدم، فوتبول، وننتظر كلنا ننتظر شو راح يصير مع فريق المنتخب الوطني المغربي في 2026. أوكي خلاص، هذا أنا أشكرك مرة أخرى. Je vais commencer avec un partage d'écran pour la conférence sur la question de la chronologie, pardon, la christologie coranique. C'est Youssouf, la voix est bonne. Vous m'entendez sans problème. نسمعك جيدا، OK, شكرا. وأيضا مشاركة الشاشة واضحة أيضا. Tamam, tamam. OK. Euh, j'ai la bonne intention de parler à peu près 40 minutes sur la question de la christologie coranique, et je vous présente au début un peu les unités ou les questions que je veux aborder pendant cette conférence. En fait, je vais commencer avec une présentation ou une discussion plus élargie sur la vision du Coran selon ma lecture de Dieu, des prophètes et des êtres humains. Donc, ça sera la première partie. Et ensuite, le prophète Mohammed et le prophète Isa ou Jésus dans le Coran. Et on continue dans la deuxième moitié de la présentation. On va entrer plus en détail sur la question de euh, les questions spécifiques au Coran en ce qui concerne Jésus, mais aussi la réception dans la communauté musulmane dans les 20e et 21e siècles de Jésus du Coran. Je commence aussi avec cette citation ou cet extrait d'une tradition que vous pouvez voir ici, à ce côté de l'écran, qui ne vient ni du Coran, ni des hadiths sahih, mais des traditions, akhbar, qui se trouvent dans des livres plutôt spirituels. Cette tradition se trouve, comme vous voyez, chez Al-Jahiz, Ibn Qutayba ou Ibn Asakir. Et tout ça, vous savez peut-être, a été collecté ou mis ensemble par le chercheur, le grand savant palestinien Tariq Khaledi dans son livre traduit en français, Un musulman nommé Jésus. Mais pour moi, cette tradition qui a fini avec le mot du Christ, chaque personne dépense ce qu'elle possède, euh, nous rappelle que on a affaire, en ce qui concerne le Christ en islam, du Coran, la vision coranique, mais aussi ce que Tarif Khaledi appelle l'évangile musulman, c'est-à-dire le développement après, dans des livres spirituels, d'une vision du Christ comme un sage qui donne des conseils euh, prudents pour surtout les questions éthiques. Et ça, c'est ça qu'on voit dans cette tradition. Donc, il faut peut-être souligner maintenant pour cette conférence que je vais parler surtout du Jésus du Coran. Donc, je ne suis pas musulman, donc ce n'est pas une lecture théologique ou spirituelle, étant donné que je suis croyant, donc je respecte complètement les lectures théologiques, mais ce que je vais essayer de vous donner pendant cette conférence sera une lecture plutôt philologique et historique. Et cela, on peut débattre après, est-ce que c'est cohérent de parler de lecture purement philologique? Ça, c'est une question qui m'intéresse aussi. Bon, commençons avec les prophètes, Allah
et les êtres humains dans le Coran. Je commence avec une citation du livre en langue anglaise du chercheur japonais Toshihiko Uzutsu, qui a fait vraiment ce livre, a fait un grand impact et a eu des influences. Euh, c'est intéressant le cas de ce livre parce que ça a eu des influences chez les chercheurs soi-disant orientalistes, c'est-à-dire en Occident, mais aussi ce livre a eu une bonne réception aussi, comme peut-être vous savez, dans le monde musulman et dans des institutions confessionnelles islamiques. Bon, dans ce, ce, ce passage, Izutsu souligne dans son livre Garden Man in the Quran que la vision du rapport entre Dieu et l'homme dans le Coran, c'est celui du Seigneur et serviteur. Donc, l'être humain est appelé à démontrer certaines dispositions comme ta'a, qunut, khushu', wa tadaru'. Euh, et le Coran aussi présente des cas des mécréants qui démontrent ou qui possèdent les contraires de ces dispositions. Donc, c'est l'homme entêté qui est l'exemple du mécréant dans le Coran. Donc, ça, c'est important pour moi, pour bien comprendre la vision du Christ dans le Coran, parce que le prophète, comme vous savez, ça, ce n'est pas, je pense, quelque chose de nouveau, le prophète n'est pas tout simplement celui qui proclame son message divin, c'est aussi un exemple dans sa vie, dans ses paroles, dans ses actes pour les croyants. Donc, ça, c'est important pour se rappeler. OK, aussi le Coran, en ce qui concerne le Dieu du Coran, pour moi, c'est important de dire que euh, même si on a plusieurs religions qui sont monothéistes, ça ne veut pas dire que les attributs donnés par chaque religion sont les mêmes. Par exemple, le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'Aristote. Aristote, mais aussi Socrate et Platon, j'ai oublié entre français et arabe comment prononcer le philosophe. En tout cas, Aristote était monothéiste. Aussi, Socrate, Platon étaient monothéistes. Si vous lisez, par exemple, le livre de Plato, The Phaedo, je ne sais pas en français ou en arabe, vous allez trouver à la fin sa vision d'un seul Dieu. C'est vrai que les Grecs, ils avaient le Panthéon et étaient dans le système populaire, étaient polythéistes, mais les philosophes étaient monothéistes. Mais le Dieu d'Aristote était le unmoved mover. Donc, c'était un Dieu qui était plutôt un principe, l'origine des êtres, qui ne bougeait pas, qui ne réagissait pas aux humains, qui ne mêlait pas avec les affaires dans le monde. Hein. Il est hors du monde et il reste là. Il y a une autre expression qu'Aristote utilise pour Dieu qui est self-thinking thought. Donc, je pense que c'est clair. Ça, ce n'est pas ni le Dieu de la Bible, ni le Dieu du Coran, mais maintenant on parle du Dieu du Coran. Le Dieu du Coran, euh, il est le Wali al-Mu'minin, c'est-à-dire il est là pour protéger, pour défendre, pour faire vaincre les croyants et même pour s'opposer aux mécréants ou aux adversaires ou opposants des croyants. Donc, on a ce verset dans la sourate Al-Imran, très, très connu, وَمَكْرُوا مَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَاكِرِينَ. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que normalement, c'est lié à Sirat Isa, à la vie de Jésus, parce que c'est souvent compris par les exégètes, le Mufassiroun, comme
une allusion à la crucifixion de Jésus ou bien à ce que Allah a fait, ce que Dieu a fait pour sauver Jésus. وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ وَشُبِّهَ. euh, vous savez peut-être dans sourate Al-Nisa. Donc ça, c'est le complot euh, euh, remarqué ou à quel le texte fait allusion dans le sourate Al-Imran. Je voulais aussi citer un autre passage de la même sourate qui nous donne un peu un goût ou une meilleure compréhension de le genre littéraire du Coran selon une approche historique. Voilà, dans le Al-Imran, verset 178, euh, que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage, etc. OK? Ça nous aide à comprendre la qualité d'exhortation dans le texte. On voit ici où on repère une réponse aux gens qui se disent, mais ce soi-disant prophète a prédit un apocalypse, un châtiment du ciel. Ce n'est pas arrivé. Donc, ça c'est anticipé par ce verset-là, en Al-Imran, et le texte donne une raison de être croyant, mais aussi d'être patient. Voilà, parce que c'est Dieu, dans le texte, dans la logique du courant, c'est Dieu lui-même qui annonce que oui, il y a un délai, c'est vrai, mais ne pensez pas que ce délai est pour l'avantage des mécréants. En fait, en fait, c'est un autre type de complot, ou bien je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais Dieu attend afin que les mécréants euh, augmentent leur péché. Et donc, après cette augmentation, ils auront un châtiment encore plus sévère. Donc, voilà. Je ne vais pas parler du verset 17 de Surat al-Baqarah, mais la vision du Dieu là est égale. C'est un Dieu qui défend les croyants, wali al-mu'minin, et aussi qui s'oppose aux mécréants. Donc, tout ça, je veux pas vraiment entrer en détail avec ces versets, avec l'interprétation de ces versets, mais c'est pour donner des exemples pour le principe que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'Aristote. Donc, et ça sera important aussi pour ma lecture de Jésus dans le Coran. Donc, on a plus ou moins deux principes maintenant pour aller avant avec une lecture de Jésus dans le Coran. Premièrement, celui de Zutsu, que le prophète est l'exemple d'un bon serviteur. Et deuxièmement, celui de ces versets et cette phrase que Dieu aussi, il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est hommage ou à l'écart de ce que se déroule dans le monde. OK, on va revenir à ça. Je voulais aussi très vite discuter un peu le début de Surat Al-Anbiya, Surat 21, qui aussi, surtout à la fin, présente aussi un contexte historique dans lequel il y a une opposition aux prétentions du Coran, du messager. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, c'est vrai, beaucoup de gens ont déjà dit, beaucoup de chercheurs soulignent que le Coran ne donne pas beaucoup de détails géographiques, ne cite pas beaucoup les noms de ses protagonistes ou de ses opposants. On a plutôt le message qui est au centre du texte
et pas les détails historiques. Mais on peut lire derrière les mots, quelque chose où on peut trouver qui nous aide à comprendre le contexte historique. Donc, encore une fois, on trouve ici à Surat al-Anbiya des allusions à un contexte sectarien où il y a des gens incrédules qui n'acceptent pas les prétentions de nouveaux prophètes. Et on peut même comprendre quels sont leurs arguments contre ce nouveau prophète. Hein. Donc, je vais commencer à lire un peu ici dans la traduction, mais vous pouvez trouver aussi quelques versets dans du Mus'haf. Mais ils dirent, voilà plutôt un amasse de rêves, ou bien il a inventé, oui, ou c'est plutôt un poète, qui nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Bon, pour moi, c'est déjà important. Hein. Ursila al-awwalun. C'est déjà important parce que cette sourate doit être une sourate makkoise, mais les gens, les opposants, ils sont, euh, ils se rendent compte ou ils connaissent les histoires, évidemment, des premiers envoyés, c'est-à-dire peut-être Abraham, Moïse, Jésus, etc. Donc ça, c'est intéressant. Comment, s'ils sont des païens, comment ils savent ou ils connaissent ces histoires et comment même ils utilisent l'exemple des premiers envoyés pour avancer un argument contre ce nouveau prophète. Déjà intéressant, mais ensuite le texte donne des explications ou bien des réponses aux critiques des opposants du nouveau prophète. Le verset 7, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas, et nous n'avons pas fait des cours qui ne consommaient pas de nourriture, etc. Donc, voilà, il y a une explication mais écoutez, les premiers prophètes étaient des hommes comme le nouveau prophète qui mangeaient, qui marchaient dans le marché, etc., etc. Donc, pour moi, le sous-texte est important, un sous-texte sectarien, mais aussi ça nous aide à comprendre le genre littéraire du texte qui est une exhortation dans ce contexte qui présente le contre-discours, c'est-à-dire une citation des opinions des opposants et qui répond aussi à ces opinions. OK, finalement, on arrive à Jésus. Mon premier argument, c'est il s'agit de la sourate 61 qui nous donne juste à la fin, je ne sais pas si ça bloque peut-être, je vais faire comme ça, juste à la fin, euh, un verset qui pour moi est très révélateur de, euh, de la nature de Jésus dans le Coran, de la christologie coranique. Et je vous donne peut-être une clé pour comprendre ce que je veux dire avec ce titre, Un Jésus médinois. Mais vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était palestinien. Comment Jésus médinois? OK? Euh, je vais essayer de vous expliquer. Peut-être vous ne serez pas convaincu, mais allons quand même. OK? Le dernier verset de Surat 61 nous dit, c'est la voix divine du Coran. Ô vous qui avez cru, je vais le lire en arabe, c'est mieux du texte original. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
Bon, pour moi, c'est intéressant parce que ça nous donne un exemple de Jésus et ses apôtres, mais pour quel but, pour quel objectif? On constate que le début de ce verset est au vous qui avez cru. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, l'objectif, le but, c'est d'avancer un argument pour la communauté autour du nouveau prophète Mohammed. Et donc, l'exemple de Jésus, c'est pas vraiment pour donner des détails historiques sur la biographie du Christ. Si le texte, si le Coran aurait voulu faire ça, on aurait trouvé beaucoup plus de détails, des dates, des noms, des personnages, des histoires, des récits. Non, le but ici, c'est clairement de dire à la communauté euh, autour de Muhammad, non, je vous donne un exemple. Si vous hésitez, en fait, si vous évitez de débattre, euh, mais aussi d'être euh, fidèle à Muhammad, si vous avez des hésitations, mais rappelez-vous de l'exemple de Jésus. Comme Muhammad maintenant, Jésus a dit avant, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Et quand les apôtres, c'est-à-dire les croyants, ont dit, nous sommes les alliés d'Allah, Allah, qui est Wali Mu'minin, a soutenu ou a aidé les apôtres et Jésus. Et je ne sais pas si triomphaire, c'est la bonne traduction de Zahri. On peut discuter ça. Mais en tout cas, Allah était là pour eux, pour les soutenir. Et ils ont vaincu. Ou, voilà, ils se sont sortis voilà, avec l'aide de Dieu. euh, quel est le bon mot? Revendiquer. OK? Et donc, le message, c'est pour les musulmans du 7e siècle, pas pour les Palestiniens du 1er siècle, pour dire que si vous faites la même chose que les apôtres de Jésus avaient fait déjà, vous allez, vous aussi, être, être revendiqués. Et en fait, je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette sourate. Si vous commencez du début de la sourate, il y a l'exemple de Moïse aussi, etc. Et c'est pour moi assez clair que ça, c'est cette exhortation pour la communauté autour de Mohammed, c'est le centre ou le cœur de cette sourate. Voilà, je pense que c'est tout que je voulais dire pour cette question. Donc, on se rappelle de cette question de Jésus médinois. Jésus médinois, et on peut peut-être revenir à ça. Les trois versets juste avant le verset 14 qu'on avait discuté nous aident ou nous éclairent que, en fait, la question est un contexte, selon notre tradition, médinois, dans lequel il y a des combats et des contests contre des infidèles, Quraysh, etc., peut-être Khaybar, des autres, des autres batailles qu'on mène à ce moment-là. Et on peut repérer aussi que le texte ici est vraiment dédié ou intéressé à avancer des exemples des prophètes avant, aussi avec Moïse, qui est mentionné avant ce passage-là, pour donner un encouragement ou une exhortation pour la même raison. Le texte aussi fait que Dieu euh, assure ou promet qu'il va faire entrer les fidèles dans des jardins, etc., etc. OK, bon, on peut revenir à ça. Maintenant, on est quasiment à la moitié. Donc, si ça aurait été un match de football pour avoir une pause, pour prendre un café. Mais maintenant, c'est difficile de prendre un café tous ensemble pendant le mi-temps. Donc, on continue avec la question de Jésus et El Maïda.
OK. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de vous rappeler aussi de la question de la crucifixion de Jésus, mais je voulais au moins mentionner vite que le Coran, euh, pour le Coran, la question de la crucifixion, euh, c'est pas très important comment on comprend ce verset parce que c'est disputé, comme vous savez, mais euh, n'importe quelle interprétation qu'on fait ou qu'on fasse, je sais pas, de ce verset, euh, une conclusion est claire, que la crucifixion n'est pas importante pour le Coran. Bon, la crucifixion de Jésus est mentionnée une seule fois dans ce verset sur le An-Nisa, et il n'y a pas une interprétation sur le salut, le rachat, l'expiation des péchés, tout ça qui est très important pour la théologie chrétienne n'est pas présent ici. Donc, même si on dispute est-ce qu'un autre a été crucifié dans la place de Jésus ou non, l'évangile de Barnabé, etc., et beaucoup de débats et discussions autour de ça. Mais pour moi, la conclusion la plus importante, c'est que ce n'est pas le rôle le plus important, ou ce n'est pas la question, en fait, ce n'est pas une question importante du tout pour le Coran. OK? Quel est important pour le Coran? Commençons avec ça. C'est Jésus comme exemple. OK? Comme on avait dit au début de la conférence. Euh, Jésus comme exemple. On a déjà vu ça, en fait, un peu sur le Saf, où on a trouvé à la fin la question de exhortation pour continuer les combats. OK. Vous allez savoir sans doute ce passage très connu de El-Maïda, la cinquième sourate quand même est intitulée El-Maïda. Bon, il y a beaucoup d'interprétations dans les tafasirs autour de ça. Je commence seulement avec une question qui est pourquoi le Coran, disons comme ça, si hypothétiquement le Christ a fait plusieurs miracles, et il y a des autres miracles qui sont mentionnés, celui de Taïr, de oiseaux, de les guérissons, etc. Mais ce miracle est le seul qui a plus ou moins 5 versets. Donc, c'est détaillé. Et aussi, on se pose la question, pourquoi parler assez longuement de ce miracle et pourquoi un miracle avec une table ou un festin du ciel? Mais quel est le but, l'objectif du Coran avec cette présentation de miracle qu'il s'agit de... Bon, seulement pour dire que vous allez savoir peut-être pourquoi je pose cette question au début. Bon, mais pour vous rappeler, c'est important que ce passage commence avec une profession de foi des disciples ou des apôtres. Oui, ils disent, euh, euh, bon, ah, Dieu dit aux apôtres, ça c'est intéressant, oui, parce qu'il parle wahi aux apôtres, c'est Dieu qui, euh, oui, donne de wahi aux apôtres. On peut discuter ça peut-être, mais en tout cas pour moi c'est plus important qu'ils ont dit Amanna washhad bi annana muslimun. Donc ça c'est la fondation de ce récit. Et ensuite, juste après le profession de foi, déclaration de foi, ils font une demande de Jésus. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. OK? Et vous pouvez lire le reste de l'histoire. Chez les chercheurs occidentaux,
ou des orientalistes. Il y a beaucoup de débats, des questions. Pour moi, ce passage peut être mis en parallèle avec le sixième chapitre de l'Évangile de Jean, où on a le discours du pain de vie de Jésus. OK, je vais essayer d'expliquer ça en 2 minutes, peut-être, mais pour moi, c'est important. Je ne suis pas le premier qui fait cette lecture. Le grand chercheur et savant Michel Kuipers, dans son livre Le Festin, qui est disponible maintenant en français. Ouais, ça a été écrit en français, mais qui est disponible aussi en arabe. Euh, j'ignore maintenant le titre de la traduction arabe, mais on peut mettre ça dans le chat, peut-être. OK? Dans le sixième chapitre de l'évangile de Saint Jean, on trouve qu'il y a des disciples autour de Jésus qui ont déjà vu un miracle, la multiplication des pains, et ils suivent Jésus et ils demandent un autre signe. Ils disent, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Et il continue, il insiste, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ça, c'est mentionné aussi dans le Coran, l'histoire chez les Israélites du miracle de la manne. Voilà, et ça, c'est une histoire centrale dans l'Ancien Testament pendant l'Exode avec Moïse qui mène les Israélites vers Palestine. OK? Jésus répond cette fois que il va donner à eux un nouveau miracle, euh, bon, qui dépasse le miracle de Moïse. OK? Ils disent, bien sûr, ça c'est dans le contexte de la théologie chrétienne, etc., etc. Le, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Si tu continues, c'est un long chapitre. Jésus continue dans son discours, dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne. Ça, c'est pourquoi ce miracle dépasse celui de Moïse et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je ne vais pas continuer. Selon la plupart des spécialistes, c'est une allusion à la liturgie chrétienne et l'Eucharistie. Oui, Jésus dit, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et etc., etc. OK? L'important pour moi, la question importante, c'est que euh, Surat al-Ma'idah n'est pas une répétition ou une copie de Jean 6. C'est un nouveau récit qui est un type de version islamique qui représente la vision du prophète Jésus, comme les autres, du Coran. Donc ici, il y a quelque chose, un festin, une table qui vient du ciel. Euh, Ce festin est appelé une fête, بالعربي عيد, كلمة عيد, qui est dans la langue arabe chrétienne utilisée pour la messe ou l'Eucharistie, Eid. Et voilà, mais pour le Coran, la question clé est que Al-Ma'idah est un signe, aïe. Voilà. Et donc, il y a la logique islamique dans ce texte qui est vraiment distincte ou unique. Donc, on voit un type de procès où on a un sous-texte avec sa logique théologique et un nouveau texte avec sa nouvelle logique théologique. OK, bon, j'arrive vers la fin, cher Youssef. Merci pour votre patience. Je voulais aussi ajouter
après avoir parlé du Coran avec ma lecture historique, philologique, aussi pour revenir un peu à quelque chose que j'ai mentionné au début avec la citation de Al-Jahiz ou à Ibn Asakir, cette tradition euh, pour souligner ou pour rappeler que le, dans la tradition islamique, Jésus n'est pas uniquement euh, celui qu'on trouve dans le Coran, mais les citations ou les dits de Jésus se trouvent dans des autres textes. Et là, on a un Jésus qui est plutôt un sage, une source de sagesse, etc. Mais aussi dans l'époque moderne, contemporaine, on voit quelque chose d'important aussi dans le développement du discours islamique. Pour moi, comme Américain, donc vous allez me corriger peut-être dans ma lecture ici, mais je voulais vous présenter comment je vois les choses et on peut débattre après. OK? Premièrement, je voulais vous donner deux exemples de la nouvelle lecture de Jésus dans la tradition islamique. Le premier, c'est celui du roman Aulad Harithna, qui est très connu dans le monde entier, aussi très diffusé et répandu dans l'Occident. Tout le monde connaît, euh, pas tout le monde, parce que mes étudiants à l'université ne lisent plus, donc ils ne vont pas connaître. Mais tout le monde qui s'intéresse dans la littérature arabe vont, même en Occident, vont connaître Aulad Harithna. Vous avez des détails un peu dans le diapo. Ici, c'était un livre controversé, ça a été interdit en Égypte jusqu'à le décès de Naguib Mahfouz. Il a été agressé selon l'agresseur à cause de ce livre. Il y avait des photos, etc., etc., contre le livre. La question controversée autour du livre, c'était la présentation des prophètes. C'est un type d'allégorie. Il y a un chapitre dédié à Adam, Moïse, Jésus et Mohammed, et finalement à la modernité, la science, etc. Donc, je ne suis pas un expert dans la littérature, donc voilà, je ne vais pas parler en détail, mais je voulais au moins mentionner le rôle joué par Rifa dans le livre Aulad Harithna, parce que ça représente quelque chose de nouveau, selon moi. Si vous vous rappelez du roman, Rifa est un homme doux, euh, patient, clément, gentil. Il trouve un jour dans l'allée ou dans le voisinage, le quartier, une femme adultère, euh, surrounded, encerclée par des gens qui visent à la tuer et il la sauve. Comment? Euh, Avec une proposition de mariage. Elle s'appelle Yasmine dans le roman. Mais donc, il se marie, c'est sa façon de la sauver, mais après le mariage, les noces, ils n'ont pas de relation. Quand il est abusé, quand il est insulté par les bullies, les gangsters dans le roman, il ne fait rien. Patience, miséricorde avec tout le monde, mais il ne fait pas face aux menaces et même à la violence. Et à la fin du chapitre, en fait, Rifa n'arrive pas à changer ou à faire fin à la violence du quartier. Donc, c'est un peu une présentation de Rifa, c'est-à-dire Isa, Jésus, de un type de fantaisie de amour pour tout le monde, compassion pour tout le monde, mais qui doit être complété avec un nouveau prophète qui est Qasim, qui vient après,
qui a la compassion, oui, mais aussi la justice. Donc, on peut discuter ça. OK, dernier exemple. Et après ça, on a terminé. Voilà. OK. Euh, on arrive finalement au 20 à la 21e siècle avec un film de Nader Talebzadeh, un film qui a été tourné et enregistré en persan et diffusé euh, au début en Iran, mais ensuite doublé et diffusé dans le monde. Il y avait aussi des controverses ici. Je pense que ce film a été interdit au Liban, cette fois par les chrétiens qui ne voulaient pas qu'il soit dans les ciné libanais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai trouvé sur Internet que Talebzadeh a voulu faire un film avec le Jésus musulman pour pas répondre, mais peut-être compléter ce qu'il a trouvé dans The Passion of the Christ, le film très connu de Mel Gibson. En tout cas, je voulais mentionner la façon avec laquelle Talebzadeh met ensemble la Bible et le Coran avec une lecture, pour moi, complètement nouvelle. Euh, et peut-être un peu, euh, je ne sais pas, euh, bédir ou moubdir, euh, parce que il présente dans le film la question d'Al-Maïda, euh, qu'on avait déjà discuté avant. Donc, si vous regardez le film qui est disponible sur Internet, on trouve à un moment donné les apôtres, les Hawariyoun, avec Isa. Ils sont dans le désert, ils ont faim parce qu'ils sont dans le désert, il n'y a rien à manger. Et tout à coup, quelques-uns disent au Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Donc, déjà, c'est un peu écarté du contexte de Surat al-Ma'idah parce que il y a une nouvelle motivation donnée pour la demande qui est le faim. Ils ont faim, vraiment. Oui, nous voulons en manger. Ça c'est la clé pour Taleb. Oui, donc on voit que Jésus, il fait sa demande de Dieu et le spectateur voit un type de drap qui descend du ciel et qui arrive jusqu'à terre. Et évidemment, c'est une table, c'est pas une table, mais c'est un repas typiquement iranien. Vous savez peut-être que les Iraniens, souvent, ils mangent par terre, avec un drap par terre, et on s'assied par terre autour de ce drap. Voilà, donc c'est comme ça. Il n'y a pas de chaises et une table. Ils mangent comme les Iraniens, mais ce n'est pas ça le détail critique. Il y a une explication du verset 115 dans le film de Talebzadeh. Parce que on a ici, dans le verset 115, Dieu qui dit euh, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. OK? Ça, c'est important parce que on pourrait se demander, mais ça fait allusion à quoi? Quel serait ce châtiment qui n'a aucun parallèle dans les autres châtiments de l'histoire des prophètes, des des communautés, etc. Ce qu'il fait à l'Oxodé, c'est que Judas, un des apôtres, que vous allez reconnaître ce nom peut-être, il refuse, comment on dit ça en français, il n'accepte pas la réalité de ce repas, de la nourriture. Je pense que c'est poisson qui est intéressant aussi parce que c'est dans les évangiles le miracle de multiplication des pains et des poissons.
et il refuse de manger. Et les autres apôtres l'encouragent, ils disent, Judas, vous ne devez pas payer, hein? N'ayez pas peur. Vous pouvez manger. C'est gratuit. It's free. Mais il ne mange pas. Et il prend la fuite. Il s'enfuit. Et à ce moment-là, le spectateur du film entend la voix de Dieu qui dit, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. À la fin du film, on trouve que c'est Judas qui est transformé pour avoir la semblance de Jésus, et c'est Judas qui est crucifié et tué dans la place de Jésus. Donc, il y a un lien fait entre Surat An-Nisa, verset 157, la crucifixion, Surat Al-Ma'idah, verset 115, et aussi les histoires de Jésus et ses apôtres avec Judas dans les quatre évangiles et aussi la vision de évangile Barnabé aussi avec Judas. Donc, euh, c'est une nouvelle lecture du Christ qui, pour moi, est très intéressant. C'est pas très théologique peut-être, mais ça nous donne un rappel que Jésus, le Jésus du Coran, est interprété dans une nouvelle façon avec chaque génération. Ça, c'est la fin. Voilà mon chien qui s'appelle Ferron et moi à Michigan. Et merci beaucoup pour votre patience avec moi. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel, pour votre intervention qui nous a donné peut-être une lecture que nous n'avons pas l'habitude de le faire, surtout sur ce que vous venez de dire. Mais quand même, c'est très intéressant parce que vous avez parlé en réalité ou bien vous avez donné des idées que je trouve sincèrement très intéressantes parce que notre lecture du Coran, c'est tout à fait peut-être diffère beaucoup de ce que vous faites parce que nous venons d'une culture, aussi notre foi peut-être nous oriente plus ce que les anciens ont écrit, les Mufassirun, ce qu'on a écrit, et nous oriente beaucoup sur la compréhension des textes. Au contraire, en Occident, si on peut dire, ces arrière-pensées, si on peut les accepter, ces pensées que nous avons héritées de nos anciens, n'ont pas une grande importance pour un chercheur occidental. Donc, c'est pourquoi votre lecture diffère de la nôtre. Mais vous avez parlé d'un prophète qui est un modèle, qui déjà le Coran parle lorsqu'il nous dit que لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc le prophète, ce n'est pas celui qui nous donne cette révélation ou bien qui transporte cette révélation, mais aussi c'est un modèle dans la vie que doivent les croyants le suivre. Je ne sais pas, peut-être. Je vais revenir sur quelques. Vous avez parlé du Dieu dans le Coran. C'est différent des dieux dans les livres sacrés ou bien dans les pensées philosophiques. Donc, même si nous croyons tous en Dieu, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans quelques philosophes aussi croient en un seul Dieu, mais chacun sa croyance diffère. Mais vous avez insisté surtout sur que Dieu, dans le Coran, c'est celui qui défend ceux qui croient en Dieu. Donc, vous avez dit, Wali al-Muminin, donc, yudafi'u, Allah Azza wa Jal, aydan, Dieu dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Donc, Dieu, dans le Coran, défend les croyants ou bien ceux qui le croient. Je peux aussi. Vous avez aussi parlé que
ou bien vous avez dit que lorsque le Coran parle du Christ, ça ne donne pas une biographie, peut-être comme les évangiles. Il n'insiste pas sur les personnalités, sur la géographie, sur les noms, mais quand même, en tirer quelques indications. Donc, vous avez donné l'exemple de la comparaison entre يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. Donc, c'est un exemple que le Coran donne aux croyants pour qu'ils soient à l'exemple de ces personnes. On peut aussi penser à un contre-exemple qui est avec les fils d'Israël, lorsque le Coran dit au sujet de Moïse, c'est tout à fait le contraire des Hawariyin ou bien des disciples de Jésus. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. Donc ceux qui ont été avec Moïse ne ressemblent pas à ceux qui étaient avec Jésus, qui sont ses disciples. Donc, le Coran nous demande d'être comme les Hawariyin, mais pas comme ceux qui ont dit, dans un hadith peut-être, les compagnons des prophètes lui disent, je crois, dans la Ghazwat Badr, لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا. Donc, l'exemple des disciples, c'est tout à fait différent. Et cet exemple que Dieu veut que les croyants du prophète soient comme eux. Aussi, donc aussi la comparaison entre la Maïda et, et le festin. Je crois que Michel Kuipers a fait la traduction du festin, je crois, avec El-Maïda, si je me rappelle bien. Il nous a déjà donné une conférence il y a très longtemps dans le même contexte. Euh, je crois que la comparaison faite avec la Maïda et l'Eucharistie, dans la croyance chrétienne, je ne les trouve pas tout à fait. euh, c'est pas la même chose d'après mon point de vue. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais vous avez fait un signe que l'exemple de Jean 6, le chapitre 6 de l'évangile de Jean, lorsqu'il dit que vos parents ont mangé la manne, donc akalul man wa matu, et pourtant ils sont morts. Bon, ce que je vous donne, c'est qui va vous donner la vie éternelle. Donc, c'est la chair et le sang de Jésus. Mais le Coran ne parle pas de ça parce que déjà, il nie la crucifixion de Jésus. En réalité, j'ai pas bien compris euh, l'exemple, surtout les exemples que vous avez donnés sur les films soit ce qui a été écrit par Najib Mahfoud ou bien le film iranien, mais ouais, je trouve très intéressant cette explication que vous avez donnée. فمن يكفر بعد منكم سأعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين, qui est ce châtiment, qui est tout mais lorsque vous avez donné l'exemple de Judas qui a été transformé ou bien qui a pris, qui est devenu, qui va être semblable ou bien qui va ressembler à Jésus, et là, il sera crucifié à sa place, comme on peut trouver dans quelques récits islamiques, surtout dans
l'évangile de Barnabé ou bien dans les exégèses تفاسير الإسلامية التي ستشير qui va nous parler de celui qui a été crucifié. Ils vont nous expliquer le verset qui dit ولكن شُبِّهَ لهم. Donc, une ressemblance qui va être mise sur Judas, elle va être prise et crucifié à la place de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre intervention, mais personnellement, je trouve ce que vous faites, ce que fait aussi les différents chercheurs occidentaux. Nous avons déjà, comme j'ai dit, invité Michel Cuypers, nous avons invité aussi Madame Geneviève Goubillot. Je trouve très intéressant, c'est l'importance d'avoir une idée sur ce qui a été déjà cité dans la Bible. Donc, il y en a des versets coraniques, je crois vraiment, il y en a des versets coraniques qu'on ne peut pas comprendre bien si nous n'avons pas euh, au moins une idée sur ce qui a été cité dans la Bible. Et avec Madame Geneviève Goubillot, lorsqu'il nous a parlé de Surat al-Anbiya, la fin de Surat al-Anbiya, que vous avez aussi, que vous venez de parler, lorsque Dieu a dit وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Lorsqu'elle a revenu et lorsqu'elle a lu le 36e, je crois, dans les psaumes, je crois le 36e, lorsqu'il a lu surtout le texte hébreu, c'est des يرثوا إرث الصديقون سيرثون الأرض. Donc, c'est un texte qui a été selon elle, euh, c'est un texte de la Bible qui a été dit une deuxième fois dans le Coran. Donc, merci beaucoup de votre intervention. J'aimerais donner la parole à nos amis. Peut-être qu'ils ont des questions ou bien ils veulent s'expliquer sur des choses. Donc, je donne la parole à Mghabbar Mohamed. Et je te félicite, Monsieur Mghabbar Mohamed, d'avoir soutenu votre doctorat. Euh, Merci beaucoup, et Sidi Karim, Sidi je Youssef Kellam. m'excuse, j'ai Merci pas beaucoup. pu, C'est très donc, j'ai pas pu monsieur assister le avec. professeur de référence, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer le Coran une valeur ajoutée globale sur vous m'entendez bien? Non, Je non, répète ma voulez-vous répéter, s'il vous non? plaît? Répétez votre question, s'il vous plaît, monsieur Mghabbar. لم Vous نسمعك m'entendez, monsieur? جيدا. Euh, Ça Vous coupe un m'entendez? peu, ça coupe un peu, monsieur, Allô? docteur. Ça coupe un peu. C'est D'accord, c'est je vais Mohamed, reprendre. Ok. c'est Mohamed, Je vais reprendre. Pardon? c'est Mohamed. لم Ah, نسمعك merci. جيدا، Je تقطع vais dire الصوت. oui. Ok, je vais désactiver la caméra comme ça, voilà. Maintenant, vous m'entendez? Très bien, oui, Voilà. oui. Donc, merci, professeur Gabriel, de votre conférence. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer que le Coran est une valeur ajoutée globale sur la vie du Christ, comme sur les grandes lignes de la vie du Christ, comme le Maïd, etc., ou bien c'est une valeur ajoutée différentielle, chaque point à part indépendamment des autres? Je ne sais pas est-ce que ma question est claire ou je la répète. Je Très réponds, docteur bien, Youssef. très bien. D'accord, merci beaucoup. تفضل سي محمد بداد. إذن بسم الله الرحمن Cher الرحيم docteur Youssef. والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على معلمي الناس الخير. إذن tout d'abord je veux remercier cher professeur Youssef Kellam, cher professeur Nadia Cherkaoui et cher professeur le conférencier monsieur Gabriel pour cette conférencier.
Ma question, je serais posée en arabe, car le professeur connaissait l'arabe, comme disent notre professeur Youssef Killam au début de cette conférence. Et dans ma première question, professeur, هل يقدم القرآن الكريم يعني تصورا يعني مميزا ومتكاملا لشخصية المسيح عليه السلام مستقلا عن التصورات المسيحية أو واليهودية؟ هل يعني يقدم القرآن الكريم تصورا مميزا ومتكاملا لشخصية المسيح عليه السلام مستقلا عن التصورات يعني المسيحية واليهودية، أم أن ما ورد فيه هو مجرد يعني تصحيح أو رد على انحرافات يعني سابقة؟ السؤال الثاني، ما حدود المعقولية في التصورات القرآنية عن المسيح عليه يعني السلام؟ ثم ما ديغنيير كيستيون، إلى أي حد يعني يشكل المسيح في القرآن الكريم يعني جسرا أو فجوة في الحوار يعني الإسلامي المسيحي؟ إلى أي حد يشكل المسيح عليه السلام في القرآن الكريم جسرا أو فجوة يعني في الحوار الإسلامي يعني المسيحي؟ ميرسي شيخ بروفيسور. ونهني كذلك السي محمد المغبر على يعني حصول على شهادة الدكتوراه، ويومكم سعيد. شكرا. Je Je crois, pense, professeur. docteur Youssef, Hmm. c'est mieux peut-être parce que je vais oublier et me perdre un peu si je peux répondre peut-être aux deux premières interventions. Et ensuite, D'accord, on continue. d'accord. Merci, merci, merci pour votre indulgence. Merci, docteur Mourabber, Mabrouk. Oui, aussi, si j'ai bien compris, peut-être votre question est liée à la première question de Dr Mohammed aussi. Donc, je vais essayer à répondre au sujet dans une façon plus ou moins globale. Est-ce que le Christ du Coran est une valeur ajoutée آه، يكمل متكمل aussi est-ce que le Christ du Coran est مميز بالنسبة لي selon moi c'est une deuxième question. Donc la question de valeur ajoutée ou تكمل c'est une question plutôt théologique. Donc pour moi c'est un peu pas ma place de répondre parce que c'est une question de vérité qui est pour le croyant une question théologique. Donc si euh, le Coran يصحح, corrige euh, les erreurs ou les falsifications des juifs et chrétiens, surtout chrétiens maintenant, sans doute c'est une valeur ajoutée. Les chrétiens prétendent ABC par rapport à Jésus, le Coran et le Hadith sont venus pour corriger, pour donner la vérité et qui est une guidance pour les gens pour connaître le Seigneur et avoir leur récompense à Jannah. Donc, voilà. Mais si un chrétien prétend que non, la vérité, c'est plutôt dans les évangiles du Nouveau Testament, donc ça suffit peut-être. Donc, mais en la question de Tamise, différenciation, euh, pour moi, ça c'est clair. Et pour moi, il faut reconnaître que le Christ dans le Coran, son rôle est surtout de avancer des arguments pour le nouveau prophète. Donc, évidemment, le Coran ne veut pas donner une nouvelle biographie ni de Jésus, ni de Noé, ni de Shoaib et l'akhiri. Donc, même c'est explicitement dans Surat As-Saff, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسمه Ahmad. Donc, c'est clair. Même le Christ dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, dans les versets 72-73, euh, aussi à la fin, fait un type de correction ou même de, euh,
quel est le mot? I want to say in English something like a discipline aux chrétiens en disant uh, قد كفر الذين قالوا أن المسيح ابن الله إن الله هو إلى المسيح. آخره. وقال المسيح آمنوا بالله etc. Aussi dans le verset cité إن الله إلهي وإلهكم فاتقوه. Pardon, je mélange un peu et je cite pas comme il faut. Mais vous avez compris peut-être. Et la différenciation, ça c'est clair. Même ce que je voulais citer à propos de ce que j'ai mentionné à propos de la crucifixion, c'est important que la crucifixion est juste mentionnée comme ça, une brève allusion en Surat An-Nisa, parce que c'est pas important pour le Coran dans son système théologique. Donc, est-ce que le Christ du Coran est Jisr ou Fajwa? Grande question, une question excellente. Personnellement, j'ai dit que je suis chrétien, catholique, croyant. Donc, ça m'intéresse beaucoup le respect, la compréhension entre les musulmans et les chrétiens. Mais pour moi, le premier pas, الخطوة الأولى, c'est de bien comprendre le Coran comme un texte islamique avec sa logique islamique, le Nouveau Testament comme un texte chrétien, etc. Donc, c'est surtout souligner les différences et respecter les différences. C'est pas de mélanger. Donc, je ne sais pas si c'est un genre de réponse à la question, mais merci beaucoup. أعطي الكلمة أيضا هذه المرة سي محمد حجولي تفضل. Je vais donner la parole à deux personnes et vous répondez. Et je crois qu'on va s'arrêter parce qu'il nous reste seulement quelques minutes. تفضل سي محمد حجولي. السلام عليكم أستاذ فاضل. كيف وعليكم الحال؟ السلام. مزيان. Et soyez le bienvenu, Monsieur Gabriel. Je vais présenter ma question en arabe. كما تعلمون أيها الأفاضل أن القرآن الكريم وصف يعني عيسى عليه السلام بأنه رسول. وأعتقد أن هذا الوصف هو وصف يعني استرجاع نقدي، يعني c'est un reflet critique بالنسبة للإنجيل وبالنسبة للتوراة، باعتبار أن المسيحيين نظروا وتغيرت صورتهم أو صورة عيسى عليه السلام لدى المسيحيين تغيرت، فقالوا إنه ابن الله، وقالوا هو أحد الأقانيم مثلا الثلاثة. ولذلك إضافة إلى ما يعني أجاب عنه الأستاذ جابرييل، هل القرآن أنصف عيسى بن مريم؟ هذا هو سؤالي أستاذ الكريم. أيضا لا أدري هل هناك سؤال آخر أظن. أعطي الكلمة. تفضل يحيى الربيعي، تفضل وباختصار من فضلكم حتى تبقى لنا فرصة لأن 10 دقائق ربما التي تبقى لنا. تفضل يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Je tiens d'abord à remercier infiniment notre cher professeur Youssouf Kellam, coordinateur académique de la Fondation Jessor pour les études et la recherche scientifique et la formation. Le remercier de nous avoir donné cette occasion pour rencontrer et échanger avec des professeurs et chercheurs académiques et universitaires de partout. Et là, on est devant un grand professeur qui est Gabriel Saïd Reynolds. En fait, cher professeur Reynolds, votre approche est à la fois érudite et stimulante. Toutefois, en tant que chercheur musulman, je dis que votre lecture du Coran est fortement influencée par une grille de lecture littéraire et théologique occidentale.
Or, dans la tradition islamique, le Coran est une unité cohérente et donc doit être interprété de l'intérieur et non à travers des concepts issus de la théologie chrétienne ou de la philosophie grecque. Par exemple, ce qui est perçu comme une ambiguïté dans un regard externe est, selon la vision islamique, une forme d'éloquence divine, une pédagogie spirituelle destinée à éveiller les cœurs et à appeler c'est-à-dire la grandeur de celui qui parle, qui est Dieu, qui est Allah, exalté soit-il. Euh, En fait, ce qui m'a impressionné, c'est cette opposition que vous avez fait entre la miséricorde d'Allah et le châtiment. Et je pense que cela doit être c'est-à-dire comment dirais-je, euh, excusez-moi, euh, c'est-à-dire l'opposition que vous avez faite entre miséricorde et vengeance d'Allah, exalté soit-il. C'est-à-dire, dans la vision islamique, les attributs divins c'est-à-dire la justice et la miséricorde d'Allah ne se posent pas et s'expriment selon la sagesse divine. Par exemple, Allah, exalté soit-il, n'égare pas arbitrairement. Il égare ceux qui rejettent volontairement la vérité. Et ça, c'est général, même dans les d'autres religions, même la chrétienté et d'autres. Euh, Juste pour... et l'islam, en général, propose une rectification des croyances qui, selon l'islam, déformées. Et pour conclure, je dis que, en tant que musulmans, nous ne remettons nullement en cause le droit des chercheurs non musulmans à étudier le Coran. Bien au contraire, nous saluons ces efforts mais nous revendiquons que le droit à une lecture, nous revendiquons aussi le droit à une lecture objective, rigoureuse et respectueuse des textes, qui tient compte de son cadre sémantique, doctrinal et spirituel, bien sûr. Voilà, c'est grosso modo ce que je voulais dire. Merci pour votre attention et encore une fois, gratitude au professeur Al-Killam et à l'équipe organisatrice de cette meeting. Merci beaucoup. Merci à vous, Yahya Rabi'i. Yahya, c'est un chercheur qui a soutenu son doctorat sur une étude sur Claude Gilliot et son travail sur le Coran. Je crois il a soutenu sa thèse il y a, je crois, 3 ans. Je ne me souviens pas du tout. Allah yarhamou, Voilà. Moulana Claude, qui Mais elle a nous a travaillé quittés sur... l'année dernière. Oui, oui. Mais son travail de Yahya était sur ce savant qui a travaillé aussi sur At-Tabari en particulier. Donc, je vous donne la parole et s'il n'y a pas, je ne sais pas si le temps euh, qui nous reste peut, vous avez l'occasion de répondre. Donc, à vous la parole. Merci. Merci, cher docteur Youssef. Oui, je vais répondre aux deux interventions et après, malheureusement, mais si peut-être je peux vous convaincre de faire une deuxième séance dans le futur, mais malheureusement, je vais devoir quitter. Je m'excuse devant tous les D'accord, chers sans euh, problème. collègues qui sont là et les étudiants. Cher docteur Yahya, je respecte 100% ce que vous avez dit. Euh, euh, bon, et je vous remercie aussi pour la, la gentillesse et le respect avec lequel vous avez fait votre intervention. Je suis croyant comme je vous ai dit, et j'habite en Occident où il y a n'importe quelle croyance est toujours un peu problématique. On doit garder ça pour soi-même seulement, ou même c'est un peu ridicule de croire en Dieu, tout ça. Donc, je respecte complètement. Je pense en tout cas que c'est possible et cohérent de faire une lecture théologique euh,
confessionnel d'un texte, et aussi avec le même texte, si ça vient du bouddhisme, de hindouisme, de christianisme ou de l'islam ou de bahaïsme, de faire une lecture historique. Il y a deux méthodes qui sont cohérentes, méthode historique et méthode théologique. Mais je respecte complètement ce que je vous ai dit. Pardon, ce que vous avez dit. Monsieur Houjoli, merci beaucoup aussi à vous, monsieur. Shukran ilak. أوافق كليا تفسيرك للحوار في القرآن مع اللاهوت المسيحي. آه، آه، Sans doute, il y a des références polémiques ou au moins critiques par rapport aux doctrines chrétiennes dans le Coran. سورة التوبة قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا ذلك قولهم بأفواههم etc. Même pour la Trinité, on a لا تقولوا ثلاثة في في سورة النساء si je ne me trompe pas, et aussi peut-être à la fin de سورة المائدة Allah parle à Isa en disant أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Donc sans doute vous avez raison. Pour moi c'est très intéressant qu'on a des autres versets où des conseils sont donnés aux croyants autour de Mohammed pour bien mener un débat avec les chrétiens. Par exemple, on trouve, je pense que c'est sur Al-Maïda, قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم إلى آخره. Donc, pour moi, ces versets nous rappellent qu'il y a un vif débat dans le contexte du prophète. Même sur l'Ankabut, c'est très connu. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc, c'est-à-dire que pour bien comprendre le contexte historique du Coran, il faut se rendre compte, selon moi, de ce débat déjà avec des chrétiens. Et voilà, je vais terminer là, Dr. Youssouf. Donc, merci beaucoup, cher professeur, d'avoir consacré ces 90 minutes, même plus, pour nous. J'espère que nous aurions l'occasion prochainement, peut-être, Inch'Allah. pour mieux Inch'Allah. approfondir ce que vous venez de proposer. Je vous remercie sincèrement et je suis que... بارك الله فيك والحمد الله لله يباركك. رب الله يباركك. العالمين. شكرا. إذا إلى اللقاء. السلام شكرا. عليكم. معذرة للإخوان الذين لم تعطى لهم فرصة السؤال أو الذين لم تقرأ أسئلتهم، فلم يكن لدينا خيار. أستاذ منذ البداية طلب أن يغادر بعد 90 دقيقة بالضبط، وهو اليوم السبت بالنسبة إلي أيضا يوم عطلة ربما، ومن قبل طلب مني أن يكون في الصباح الباكر لأن تكون لديه التزامات مع أبنائه، وبالتالي لم يكن لدينا خيار إلا أن نبدأ مبكرا حتى تبقى له الفرصة. هو الآن 10:30 صباحا لديه، ربما لهذا السبب. فالشكر لكم جميعا، وموعدنا في آخر الشهر أو في محاضرة أخرى ستقدمها لنا الأستاذة من الولايات المتحدة أيضا، الأستاذة أم البنين، هي من أصول مغربية أو مغربية، أم البنين الزهيري، حول لم نحدد بعد الموضوع، ولكن غالب الظن سيكون حول كتابها الجديد الذي أصدرته عن أفوقاي الحجري، صاحب كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين. إذا شكرا جزيلا لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سننتظر قليلا، لا أدري بالنسبة الأستاذة نادية اليوم مشغولة، لديها مداخلة هي أيضا بعد ساعة ربما من الآن، لا أدري بالنسبة للرابط، ليس من
لست أنا من يعد في الحقيقة، ولكن سننتظر قليلا عسى أن يمكننا أن نعد رابطا بالنسبة لشهادة لمن يريد أن يحصل على شهادة الحضور. إذا ننتظر قليلا، وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإخوان الذين يريدون الحصول على شهادة الحضور، يمكنهم أن يتواصلوا مباشرة مع الأستاذة نادية على الواتساب، لأنها ليس لديها وقت الآن، تستعد للخروج، فيمكنكم التواصل معها مباشرة على رقم الواتساب، وأنا سأضع لكم الرقم. حتى الذي يريد أن يحصل على شهادة الحصول يمكن أن يتواصل معها. إذا بالنسبة للمحاضرة المقبلة سنعلن عنها كالعادة، وأعطيكم رابط لمجموعة الواتساب الذي سيوضع فيه من طبيعة الحال الذي سيوضع في داخل المجموعة، معذرة، المجموعات الواتساب التي يمكنكم أن تدخلوا إليها وتحصلوا من طبيعة الحال على رابط زوم. إذا سنوقف هذا اللقاء، واستودعكم الله كما قلت الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.